जी डॉक्टर साहब, अज दे सियासी मुद्दों बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो, हरियाणा पिछले कई दिनों तो आलमोस्ट 4-5 दिन हो गए सड़ रहे जी जी। और मैं ओरिजिन देख रहा सी, एक बड़ी अंग्रेजी की एक्सप्रैशन जी बहुत सारिया जबाना यूज़ होंगी है, पंजाबी भी होंगी है कि वाइल रोम वॉज बर्निंग नीरो वॉज प्लेइंग द फ्लूट बंसरी नूं कहंदे ने। वैसे ओरिजिनल जी फ्रेज है नीरो फिडल्ड वाइल रोम बर्नट जी। और ये एक जड़ा बड़ा नकम्मा बादशाह रोम दा नीरो उहदे नाल जुड़ी हुई है कि 4 चफेरे तबाही अग लगी हुई है और उस तो पहला भुखमरी और जो कुछ भी उत्थे चल रहा सी ते वो जड़ा नीरो है उसनूं एक मूर्ख बादशाह भी कहा जाता है और ऐशप्रस्त भी और अपने आप च गलतान कि 4 चफेरे की हो रहा है उन्होंने कोई परवाह नहीं सी, वो बंसरी वजा रहा सी। सो ये जदों इस किस्म की एक्सप्रैशन बनी, हालांकि हुण उन्होंने चैलेंज भी किया है कि भी जदों नीरो सी उदों तो बंसरी है ही नहीं सी उत्थे रोम दे विच, वायलेंस ये सारे चलते रहंदे ने दूजे, लेकिन एक आइडियल एक्सप्रैशन बन गई ये दस्सण दे लई कि जदों हाकम बेखबर होण डेलीबरेटली और अनडेलीबरेटली, नीरो नूं तां शायद वो इस कदर ऐशप्रस्त जां इंडलजेंट सी कि उन्होंने पता ही नहीं सी कि की चल रहा है। उस किस्म के बादशाह मुगलिया च भी मुहम्मद तुगलक की गल होंदी है, जो किसी को महामूरख कहना होगा निरा मुहम्मद तुगलक है जी। लेकिन अज जिहड़ा नीरो दिल्ली दे विच बैठा है वो नीरो नहीं है, तो वो सिर्फ अनडेलीबरेटली हरियाणा नहीं जल रहा है जां भारत वो JNU होए वो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ने तेलंगाना ਦੇ ਵਿੱਚ रोहित ने अपना ਕੀਤਾ सुसाइड उस दे हालात होण, नागपुर ਦੇ ਜਿਹੜਾ बनारस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ जिस दलित स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ बुरा हाल ਕੀਤਾ BJP ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। पर जो हरियाणे 'ਚ ਹੋਇਆ और अजे भी हो रहा, अज भी जो असीं लेटेस्ट देखते हैं दिल्ली नाल लगदा सोनीपत जिला और दूसरा, क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है अदरवाइज मैं ये फुल फ्लैज्ड एक सैगमेंट करना चाहता सी जी। 2-3 चीज़ां क्योंकि बहुत सारिया खबरां तो पिछले 4-5 दिन तो चल रही ने, उन्होंने मैं वेरवे च नहीं जावांगा, पर एक गल ज़ाहिर है कि जाट रिजर्वेशन का मुद्दा, हालां मुद्दा पासे रह गया, इशू तो होर आ गया सामने। एक वड्डा जिहड़ा पॉपूलेशन का दायराकार हरियाणे दे विच जाटां दा है, मेजोरिटी च नहीं ने, और जे मैं गलत ना होवां क्योंकि इस बेस ते तो शायद कोई पॉपूलेशन फिगर्स नहीं आई हैं, 35 तो 40% पॉपूलेशन जाटां दी हरियाणे च होएगी। और एक स्टेज ते जिहड़े खास तौर ते इस वेले दिल्ली नाल लगदे जिले ने किसी वेले ये 1857 तो पहला ये यूनाइटेड प्रोविंसेस जिहड़ा बनया जिन्होंने यूपी कहंदे सी उन्हां दा हिस्सा सी, और ये मंग भी कदे उठदी रही जाटिस्तान दी कि वैसटर्न यूपी हुण जिहड़ा पश्चिमी यूपी है ये इधर लगदा है दिल्ली दे नाल जां राजस्थान दे जां हरियाणे दे हिस्से नाल, ईस्टर्न यूपी बिहार दे नाल लगदा है, और वैसटर्न यूपी दे विच बहुत वड्डी पॉपूलेशन है जाटां दी जी। और कि बई एक जाटिस्तान जिहड़ा है उहदे च वैसटर्न यूपी और जिहड़े हरियाणे दे बाद च इन्हां ने, पर ये क्योंकि पंजाबी नूं जां पंजाब नूं प्रफुल्लत हुंदा नहीं सी देखना चाहुंदे, जदों सिखां दी मंग सी कि भाई पंजाबी सूबा बनाओ तो उहदे च बड़ी आसानी नाल कीता जा सकदा सी भी ये जिहड़े 2-3 जिले गुड़गांवा रोहतक रेवाड़ी जिहड़े कि 1857 तो बाद अंग्रेज़ां ने पनिशमेंट के तौर पर उत्थों तोड़ के पंजाब दे नाल लाए सन, इन्हां दा पंजाब दे कल्चर नाल कोई लागा देगा नहीं है, इन्हां नूं यूपी दे नाल मिलाया जा सकदा सी। और बाकी जिहड़ी सारी बैल्ट है वो करनाल होए, सिरसा होए, कुरुक्षेत्र होए, पिहोवा होए, लाडवा होए, ये सारे जिहड़े ने इन्हां च पहलां भी पंजाबी कल्चर रहा, कैथल होए क्योंकि इत्थे सिख रियासतां दा भी जींद दे राजे दा जिहड़ा है जींद भी उत्थे है, उन्हां दा उत्थे जिहड़ी 1947 तक रहा अपना। और इस तो इलावा 47 तो बाद जिहड़े लਹਿੰਦੇ पंजाब दे पंजाबी भी आए वड्डी गिणती च हिंदू इस बैल्ट दे विच ही सैटल होए, जिन्हां जो सुषमा स्वराज भी है यमुनानगर दी रहण वाली। सो ये सारे भी पंजाबी स्पीकिंग ने। सो ਜ਼ਾਹਰ है कि जे इस अरेंजमेंट नूं कीता जांदा है तो फिर जिहड़ी एस्पीरेशनस ने जाटां दी भी, क्योंकि इधरले जाट ते वैसटर्न यूपी दे जाट उन्हां दा जाटिस्तान हुंदा है, उन्हां दी सैटिस्फैक्शन हुंदी और वो जिहड़े ने अपने प्रॉस्पैरिटी वाल मार्च करदे। पर इन्हां ने इस किस्म दा माहौल बना के रखिया
ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, 20,000 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈਕ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਬੱਸਿਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, police stations, malls and hotels, the trade, industry and other businesses have come to almost complete halt in the most of districts, barring parts of Gurgaon, Rewari और बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ट्रेड और इंडस्ट्री ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, हिसार, ਭਵਾਨੀ, जींद, गोहाना, सोनीपत, कैथल, करनाल, पानीपत डिस्ट्रिक्ट्स। ਹੁਣ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਨੀਜ਼ ਬਰਨਟ ਐਂਡ ਲੂਟਡ। ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਸਿੱਖਸ, ਔਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੋਥ, ਈਦਰ ਵੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ OBC ਚ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ JNU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਦਲਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਨੀਰੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਹੀਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਟ੍ਰਾਈਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੋਏ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹੋਏ, ਰਾਓ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਆਮ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੈਂਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਉਧਰਲਾ ਜਾਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਸੂਦਖੋਰ, ਖੂਨ ਚੂਸ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਪਾਸੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 35-40% ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਇੱਕ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਬੇਸ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਧਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਾਟਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲੱਗਾ ਰੱਖਣ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ। ਹੁਣ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਲਡਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬਰੂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਤਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਥਾਂ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਿਆ ਇਧਰੋਂ ਨੂੰ, 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਧਰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਖੜਾ ਫੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਪਾਸੇ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਬੈਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਸ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਾਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਲਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੂਨਕ ਔਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਹਿਰ ਫਰੀ। 4 ਦਿਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਬੰਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਆ ਗਈ ਜੀ CRPF ਆ ਗਈ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਫਰਦਰ, 17-18 ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਲੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ
ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਵ ਲੰਗਰ ਟੂ ਦਾ ਬesieged ਪੀਪਲ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਡੀਟੇਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਅਟੈਕਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲਟੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਵੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਬਜੈਕਟ ਸਰੈਂਡਰ, ਕਿ ਟੋਟਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕਾਲਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਜ਼ ਟੂ ਬਲੈਕਮੇਲ। ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਰੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਝੁਕੇ। ਐਜ਼ ਦਾ ਸਮੋਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਿਡ ਕਾਸਟ ਫਾਇਰ ਕਲੀਅਰਸ ਓਵਰ ਹਰਿਆਣਾ, it is becoming apparent that blackmailers can hold the BJP government to ransom and hope to have their demands met। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਛਟੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਫਾਇਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈਆਂ। ਵਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਓਵਰ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅਬਜੈਕਟ ਸਰੈਂਡਰ ਆਫ ਆਲ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ। ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। The security establishment was not up to even defending itself. All it did was to abandon posts। ਕਿ ਭਈ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਤੇ, ਦੂਜੇ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੋ, ਸਾੜ ਦਿਓ। What finally calmed the raging Jats was the acceptance of their demands in toto at the Delhi Darbar, even if the very feasibility of the OBC reservation is something no one can vouch for। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਬਰਨ ਫॉर 2 days ਐਂਡ ਨਾਈਟਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਪੀਸਫੁਲ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੋਟਲ ਸਾੜੇ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੇਕ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਾਟ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੈਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਅੱਜ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਪਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨਸ ਹੈਵ ਕਮ ਹੋਮ ਟੂ ਰੂਸਟ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੀੜਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਸੀ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਆਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।